مختلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ہے مقابلہ بیت بازی۔ شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیابانوں میں، عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیابانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہیں میری ہم زبانوں میں۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ انبر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، انبر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے۔ تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو دو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گر کس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور ہے۔ فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دل میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مانا تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تم میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ آئینے جواں مروی حق گویو بے باکی، آئینے جواں مروی حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی۔ غبارِ راہ کو بخشا گیا ذوقِ جمال، غبارِ راہ کو بخشا گیا ذوقِ جمال، فرد بتا نہیں سکتی کہ مدعا کیا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے۔ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تمہیں کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تمہیں کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار۔
اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف میں میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف میں میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تھینک یو ویری مچ، دونوں گروپس کے لیے بھرپور تالیاں۔ ابھی میں بلاؤں گا کلاس 7 سے عائشہ ندیم کو کہ وہ آ کر تقریر کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ عزیز دوستوں، محترم حاضرین، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ سب کے ساتھ ایک قائل کن موضوع پر اپنی رائے اور علم مندی کا اشتراک کرنا چاہتی ہوں، جو کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ بندہ مومن کو اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی، اس کو آرام و سکون لذت اپنے شکار پر جھپٹنے میں ہے۔ بندہ مومن کی زندگی جد مسلسل عبارت ہے، وہ ہر دم اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ اس مصرعے میں علامہ اقبال نے بندہ مومن کو نہ صرف ہمت و جوان مردی کی تعلیم دی، بلکہ ان کو پیغام بھی دیا اور انہیں ان کا کام و مقام یاد دلایا۔ بندہ مومن اپنے مقاصد کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتا، سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاہین کا کام پرواز کرنا اور کرتے ہی رہنا ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے اور بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ کا جو پیش کیا جا رہا ہے، جس سے آپ سب علامہ اقبال کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے، اور وہ سیگمنٹ ہے کوئز۔ اور ان کا پہلا کوشچن ہے، علامہ اقبال نے پیش کیا۔ یس، جواب درست ہے، علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ اوکے، ریڈ ہاؤس کا دوسرا کوشچن ہے، اقبال کو سر کا خطاب کس نے دیا؟ جی، دوسرا جواب بھی درست ہے، ان کا گھنٹے برطانیہ نے۔ تیسرا سوال ہے ان کا، اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ تیسرا جواب بھی درست ہے، سیالکوٹ میں۔ چوتھا سوال ہے، نظم مکڑا اور مکھی کب لکھی گئی؟ 1901 میں۔ 1901 میں، درست جواب۔ پانچواں سوال ہے، اقبال کب پیدا ہوئے؟ 1877۔ 9 نومبر 1870 کو۔ ریڈ ہاؤس نے اپنا پہلا راؤنڈ مکمل کیا، 5 درست جواب دے کر، اور پہلے راؤنڈ میں ان کے 5 جواب ٹھیک ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ بہت آسان سوالات تھے۔ اب نیکسٹ ہاؤس ہے یلو ہاؤس۔ اب یلو ہاؤس کی باری ہے۔ سب سے آسان سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے، اقبال کے بڑے بھائی کا نام بتائیں۔ شیخ عطا محمد۔ شیخ عطا محمد، درست جواب۔ دوسرا سوال ہے، علامہ اقبال نے سب سے پہلے شاعری کی؟ اردو زبان۔ اردو زبان میں، صحیح جواب۔ یلو ہاؤس کا تیسرا سوال ہے، بانگے درا میں کس صحابی کا ذکر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق، درست جواب۔ چوتھا سوال ہے، مسلم لیگ کن کی جماعت تھی؟ مسلمانوں کی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی جواب تھی، درست جواب۔ یلو ہاؤس کا آخری سوال ہے، شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کو۔ یلو ہاؤس نے بھی اپنا پہلا راؤنڈ 5 درست جوابات کے ساتھ مکمل کیا ہے۔
अब देखते हैं कि ब्लू हाउस कितने मार्क्स लेती है। ब्लू हाउस का पहला क्वेश्चन है, इकबाल की पहली 16 साला बरसी कब मनाई गई? 9 नवंबर 1877। जवाब गलत है। 9 नवंबर 1977 को इनका पहला सवाल गलत हुआ। ब्लू हाउस का दूसरा सवाल है, इकबाल के बड़े बेटे का नाम क्या है? आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, इकबाल डे मनाया जाता है कब? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को। वेरी आसान सवाल था, बहुत जवाब इसका दुरुस्त है। चौथा क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल कौन है? हमारे कौमी शायर। जवाब दुरुस्त है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। ब्लू हाउस का आखिरी सवाल है, नज़म मकड़ा और मक्खी किस लिए लिखी गई? स्कूल की दरसी किताबों के लिए। स्कूल की दरसी किताबों के लिए। जवाब दुरुस्त है। बारी है ग्रीन हाउस की। 3 हाउसेस हो चुके हैं। एक हाउस का एक सवाल गलत था, जबकि बाकी 2 के सारे ठीक थे। ग्रीन हाउस का पहला सवाल है, इकबाल की आखिरी नज़म कौन सी है? हजरत इंसान। हजरत इंसान जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, इकबाल की 4 मशहूर किताबों के नाम बताएं। बागी दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और जावेदनामा। बांगे तरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कालीम और जावेदनामा जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, अनपढ़ फलसफी किसे कहते हैं? शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद को। जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है, अल्लामा इकबाल के फारसी और अरबी के उस्ताद कौन थे? प्लीज खामोश रहें ऑडियंस में से सब। मौलवी मीर हसन। जवाब गलत है, मौलाना रूम उनके अरबी और फारसी के उस्ताद थे। ग्रीन हाउस का आखिरी सवाल है, इकबाल के ज़ाती खादिम का नाम बताएं। अली बख्श। अली बख्श जवाब दुरुस्त है। ओके, ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस का एक एक सवाल ठीक नहीं है और बाकी 2 के सारे सवाल ठीक है। रेड हाउस है और उनका पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल किस वजह से डॉक्टर कहलाए? म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने की वजह से। जवाब दुरुस्त है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने की वजह से। दूसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी का खुसूसी पैगाम क्या है? नौजवानों के। अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों के लिए है। जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, रोज़गारे फ़कीर किसकी तसनीफ है? सईद वहीदुद्दीन। सैयद वहीदुद्दीन की। जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है, सैयद मीर हसन कौन थे? ब्लू हाउस जल्दी करें और रेड हाउस। रेड हाउस 5वें सवाल का जवाब, चौथे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सैयद मीर हसन अल्लामा इकबाल उस्ताद थे, इनका ये सवाल गलत हुआ। ओके, रेड हाउस का आखिरी सवाल है, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर मशहूर किताब कौन सी है? रोज़गारे फ़कीर। रोज़गारे फ़कीर, इनका आखिरी जवाब दुरुस्त है। रेड हाउस ने 5 में से 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं। अब आ रही है येलो हाउस की। येलो हाउस की तरफ चलते हैं। येलो हाउस का पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हमायत इस्लाम में सबसे पहली नज़म पढ़ी? नाला यतीम। नाला यतीम जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है,
इकबाल के पीएचडी के मकाले का मौजू क्या था? फलसफा अजम। फलसफाए अजम, जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, इकबाल की नज़म साकी नामा किस मजमूए में शामिल है? बाले जिब्राइल। बाले जिब्रील, जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है, अल्लामा इकबाल किसको रूहानी मुर्शद समझते थे? मौलाना रूम। मौलाना रूम, सही जवाब। आखिरी सवाल है, इकबाल की इसरार खुदी का तर्जुमा अंग्रेजी में किया? एयर फैक्ट्स। AR फकलिस ने, येलो हाउस ने पांचों सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब आ रही है ब्लू हाउस की। ब्लू हाउस का पहला सवाल है, किस यूनिवर्सिटी ने इकबाल को PhD की डिग्री से नवाजा? म्यूनिख यूनिवर्सिटी। जवाब दुरुस्त है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। दूसरा सवाल है, इकबाल ने प्यामे मशरिक को किसके नाम पर शाया किया? अमीर अमानुल्लाह। जवाब दुरुस्त है, अमीर अमानुल्लाह। तीसरा सवाल है, इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब किसने दिया? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ख्वाजा हसन निज़ामी ने, जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है ब्लू हाउस का, इकबाल के दूसरे उर्दू के मजमूए कलाम का नाम क्या है? बाले जिब्रील। बाले जिब्रील, सही जवाब। आखिरी सवाल है ब्लू हाउस का, उर्दू के उन दो शायरों के नाम बताएं जिनके ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज़म कही? शमो शायर। जवाब गलत है, शमा और शायर एक नज़म का नाम है। उर्दू और फारसी के उनके उस्ताद थे मिर्ज़ा गालिब और दाग देहलवी। ब्लू हाउस के 5 में से 4 जवाब सही हैं और इनका एक जवाब गलत हुआ। अब आ रही है ग्रीन हाउस की। तीसरा सवाल है, शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? दाग। मिर्ज़ा दाग, इनका तीसरा जवाब दुरुस्त तस्वर हुआ। चौथा सवाल है, अल्लामा इकबाल ने कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, सही जवाब। आखिरी सवाल है, शेर मुकम्मल करें। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नए ज़माने नई सुबह शाम पैदा। जवाब दुरुस्त है, नए ज़माने नई सुबह शाम पैदा कर। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट राउंड की तरफ, जो थोड़ा चैलेंजिंग है। इसमें भी इनको 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। चौथा सवाल है, अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले शायरी की? उर्दू ज़बान में। उर्दू ज़बान में, जवाब दुरुस्त है। येलो हाउस की तरफ और उनका पहला सवाल है, इकबाल कितनी मर्तबा लंदन गए? 2 मरतबा। 2 मरतबा, जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, सैयद मीर हसन कौन थे? अल्लामा इकबाल के उस्ताद। अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे, सही जवाब। तीसरा सवाल है, नज़म मकड़ा और मक्खी कब लिखी गई? 1901 में। क्लास चहारम के निसाब में इकबाल की कौन सी नज़म शामिल है? पहाड़ और गुलैरी। पहाड़ और गुलैरी, सही जवाब। आखिरी सवाल है येलो हाउस का, इकबाल के दूसरे उर्दू के मजमूए कलाम का नाम क्या है? बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल, सही जवाब। इसी तरह थर्ड राउंड में येलो हाउस ने 5 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब आ रही है ब्लू हाउस की। चलिए अब देखते हैं ब्लू हाउस कितने सवालात के जवाब सही दे पाएगा। पहला सवाल है, खुदी से मुतल्लिक इकबाल का कोई शेर सुनाए। खुदी को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या? सही जवाब। दूसरा सवाल है, मुस्लिम लीग किन की जमात थी? मुसलमानों की। मुसलमानों की, जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, इकबाल ने मस्जिद कुर्तबा में कौन सी नज़म लिखी? दुआ। दुआ, जवाब सही है।
चौथा सवाल है, इकबाल ने किस मजमून में मास्टर किया? फलसफे। अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े में एमए किया, जवाब दुरुस्त है। इनका आखिरी सवाल है, अल्लामा इकबाल कौन है? हमारे कौमी शायर। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर और शायर मशरक़ के नाम से जाने जाते हैं, जवाब दुरुस्त है। इसी तरह ब्लू हाउस के पांचों जवाब सही हुए। अब बारी है ग्रीन हाउस की। ओके, अब हम आते हैं आखिरी हाउस की तरफ, जो कि है ग्रीन हाउस, और उनका पहला सवाल है, किस यूनिवर्सिटी में इकबाल 6 महीने अरबी के प्रोफेसर रहे? लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी में सही जवाब। दूसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल किसको रूहानी मुर्शद समझते थे? मौलाना रूम। मौलाना रूम, सही जवाब। तीसरा सवाल है, इकबाल की वफात हुई 1938 में। 1938 में, दुरुस्त जवाब। इकबाल की पहली नज़म कौन सी थी? हमाया। हमालिया। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहली नज़म हमालिया लिखी, सही जवाब। अब इस राउंड का आखिरी सवाल है, अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? मौलवी मीर हसन। सैयद मौलवी मीर हसन अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे, सही जवाब। इसी तरह ग्रीन हाउस ने भी लास्ट थर्ड राउंड में अपने 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। इनके लिए क्लैपिंग करें। ओके, तीनों राउंड्स का इख्तिताम होता है और कुछ देर के बाद हम आपको इसका नतीजा बताएंगे। थैंक यू सो मच। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पाछू किस तरह आशियां तक हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जाना दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे में जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझको दिया बनाया, है लोग नहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है इकबाल का शाहीन। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है इफ्तितार। अल्लामा इकबाल के नज़दीक शाहीन परिंदा आला वक़फ़ियत के हासिल है, बहुत खुददार और गैरतमंद परिंदा है जो खुद शिकार करके खाता है, दूसरे का मारा हुआ शिकार खाना पसंद नहीं करता। निगाह इतनी तेज कि आसमान की बुलंदियों से मछली को समंदर में से देख ले और शिकार करके वापस बुलंदियों पे उड़ जाए। वो बादशाहों के महल के चबारों को अपने रहने का ठिकाना नहीं बनाता, बल्कि ऊंची चट्टानों और पहाड़ों में रहकर अपना रिस्क तलाश करता है। नहीं तेरा नशेमंद किसरे सुल्तानी की गुम्मत पार, नहीं तेरा नशेमंद किसरे सुल्तानी की गुम्मत पार, तू शाहीन है बसेरा कार पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों को हिम्मत जो जज्बा दिलाकर कहते हैं कि जो मुसलमान अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम बन चुके हैं वो अपने ज़वाल के बाद शिकस्त ख्वारों को बन चुके हैं, मगर वो अपनी जद्दोजहद मेहनत और हिम्मत से अपनी खोई हुई उस्मत रफ्तार को वापस हासिल कर सकते हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों को इस शेर में जोश जज्बा दिलाकर कहते हैं, उठो तुम दरियाओं का रुख बदल सकते हो, शाहीन बनकर परवाज़ आसमानों पर परवाज़ कर सकते हो, तुम पहाड़ों और समुद्रों को ज़ेर कर सकते हो और अपनी दुनिया में अपने एक मुकाम बना सकते हो और अपनी कौम की तकदीर बदल सकते हो। अकाबी रूह पैदा होती है जब जब जवानों में, अकाबी रूह पैदा होती है जब जब जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। That's 4 contestants. So now we will honor the ones that did third prize. Okay? Third prize, class 7, Aima. Come here. Absent. Oh, too bad she's absent. Okay, anyways, we'll give her a round of applause when she's here tomorrow.
second position, Hanya Zinab. Where are you? Hanya class 8. Hanya class 8. There is second position and Ayan is first position. Let's give them a round of applause. Ben, on second position, Guerrera Mehi class 6. First position, class 8, Umayma. Well done, very good. And now we come to today, huh? The third position, yes. येलो केक जितनी जी नहीं 30 points, the yellow house. इसको फ्री के मिलती है बेचारा खड़ा रहे Okay, you have heard the poetry, they were all excellent, no? But of course, there's always the first. So the second for the poetry is the red and the yellow, and the first blue and green for the poetry. But this one, their award will be given later because we will give them with a certificate because they really have memorized very well all the poetries of Allama Iqbal. So thank you so much and I hope you enjoyed. Did you learn something? Huh? The questions and answers about the life of Allama Iqbal. Very interesting, right? Okay. All the students can go in their classes with chairs, but those who participated in all the things which you have performed today, please stay here for a nice photograph. Okay.